میں بھی پوچھتا ہوں چودھری افتخار جج صاحب سے کہ بی بی کے کیس کا کیا ہوا؟ کیس عدالت میرے اندر نہیں ہے، کاش ایسا ہوتا کہ ہوتی مگر نہیں ہے۔ No institution, there cannot be a state within a state. Nobody can say کہ میں گورنمنٹ کے تابع نہیں ہوں۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر، جانچ کر، بھانپ کر اگر وہ اس وقت خود الیکشن کرائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جو ہے وہ ایک اچھا اقدام ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 مئی کے واقعے میں واجد شمس الحسن، حسین حقانی اور وہ لوگ جن کی ان کو آشیرواد حاصل تھی وہ سب ملوث ہیں۔ جب آپ پوری بات کی بات کریں گے تو یہ بھی باتیں سامنے آئیں گی کہ آخر ISI کی چور کی داڑھی میں تنکا تھا یا نہیں تھا، وہ کس لیے انویسٹیگیٹ کرنے چلے گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ عزیز۔ حسین حقانی آخرکار بولے۔ سما ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں حسین حقانی کہتے ہیں کہ پنڈی میں بیٹھا ہوا ایک شخص ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ یہ شخص ہے کون؟ پوچھیں گے شیخ رشید صاحب سے۔ اس کے بعد صدر صاحب بھی بولے۔ صدر صاحب نے جو بات کہی اس کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ہونے والا ہے؟ آسما جہانگیر کیا ابھی تک ناراض ہیں؟ اور اب پاکستان کی سیاست میں 3 دن رہ گئے اس مہلت کو، تو آگے کیا ہوگا؟ ویلکم ٹو نیوز بیٹ۔ شدید ٹھنڈ ہے ناظرین، مگر ملک میں سیاست کا ماحول پورے طریقے سے گرم ہے اور ہر فریق سیاسی شطرنج کی بساط پر اپنے اپنے شاہ سواروں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ایک طرف حکومت نئے انتخابات کے لیے مشروط رضامندی ظاہر کر رہی ہے تو دوسری جانب اسے سپریم کورٹ سے ٹکر لینے کے لیے بھی کمر کس لی ہے۔ صدر زرداری نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میمو گیٹ سکینڈل پر وہ صرف پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ قبول کریں گے۔ ادھر پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے NRO فیصلے پر عمل نہیں کیا جائے گا اور صدر کے خلاف سوئز حکام کو خط بھی نہیں لکھا جائے گا، جبکہ خط لکھنے کی مہلت ختم ہونے میں اب صرف رہ گئے ہیں 3 دن۔ مگر اس بارے میں میاں نواز جو کہ اس وقت بڑے اہم کردار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کسی دباؤ میں نہیں آئے گی اور انہوں نے حکومت کی طرف سے میمو گیٹ پر پارلیمانی کمیٹی بنانے پر بھی اعتراض کیا ہے۔ دیکھ لیجئے میاں نواز شریف، the man of the hour، کہتے کیا ہے۔ یہ بڑا ایک افسوسناک رویہ ہے اور میرا نہیں خیال کہ اب کسی ایک شخص کی خواہش کی وجہ سے اب سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی دباؤ میں آئے گی۔ یہ قوم جو ہے نا وہ ہر اس شخص کی بات کو رد کرے گی جو سپریم کورٹ کے خلاف بات کرے گا۔ جب ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کا نوٹس لے لیا ہے جو ہم نے کی تھی، تو پھر وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر ایک پیرل اور جو ایک متوازی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، متوازی قسم کی انکوائری کمیشن بنانے کی کیا ضرورت؟ دوسری طرف نواز شریف اور حکومت کے درمیان نئے انتخابات اور نگران حکومت کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کی غرض سے مولانا فضل الرحمان اور ترکی کے صدر عبداللہ گل بھی سرگرم ہیں، مگر پنجاب کے خادم اعلیٰ میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ صدر زرداری سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ کیسے انہوں نے ڈینائی کیا وہ بھی دیکھیے۔ میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسا موضوع ہے جس کے اوپر زرداری صاحب سے بات ہو سکتی ہے۔ مگر پاکستان کی سیاست میں امریکہ بہادر کا کردار کیا ہے؟ امریکہ جو پہلے میمو سکینڈل کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے رہا تھا، اب اس نے پینترا بدلا ہے اور اچانک اسے یہ معاملہ بہت اہم نظر آنے لگا ہے۔ امریکہ کو اب یہ بھی تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ حسین حقانی کے ساتھ انصاف ہوگا یا نہیں، اور اس تشویش کے پیچھے اگر یہ کہا جائے کہ ان کی اہلیہ یعنی حسین حقانی صاحب کی اہلیہ فرناز اصفہانی کی لابنگ شامل ہے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ وہ گزشتہ کئی روز سے امریکہ میں حکام سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، ان سے درخواست کر رہی ہیں کہ حسین حقانی کی جان چھڑانے کے لیے امریکہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے۔ حکومت اور اپوزیشن اقتدار کی اس کھینچا تانی میں اس قدر مصروف نظر آ رہی ہے ناظرین کہ اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ عوام اس وقت کس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ ملک کی تاریخ کے بدترین گیس بحران نے پاکستان کی صنعتوں کو تباہ کر دیا ہے اور صرف
फैसला बाद में 5 लाख से ज्यादा घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। बिजली गैस की आदम फराहमी तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ आवाम पर कीमतों में इजाफे का ड्रोन हमला भी कर दिया गया है, जिसने उनकी रही सही कमर भी है। जबकि जो लोग फौजी बूटों की चाप सुन रहे हैं, उनको चीफ जस्टिस ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अब किसी भी गैर आईनी कदम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, यानी अब जो हालात हैं वैसे ही रहेंगे। सुन लीजिए चीफ जस्टिस ने क्या कहा। जुडिशरी ने इस मुल्क में एक ऐसी करवट ली है कि आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला किसी ताला आजमा को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो इस पाकिस्तान के आइन को तहस नहस करे या इसको। तो फिर बात कहाँ की जाए कौमी असेंबली में। कौमी असेंबली जो कि अवामी फोरम है, उन मसाइल पर बात करने के बजाय 2 दिन तक नए सूबों के मसले पर अखाड़ा ही बनी रही। क्या इस वक्त नए सूबों का क़याम की बहस बिजली, गैस और महंगाई जैसे मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है? क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त जिन मुश्किलात का शिकार है, हुकूमत और इसके इत्तेहादी जमातें इन मसाइल को हल करने में अब तक नाकाम नजर आती हैं, और इसीलिए लगता है कि इलेक्शन करीब आने वाले हैं। आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, उसके लिए हम आज इन डेप्थ गुफ्तगू करेंगे। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसकी भी क्या इंपॉर्टेंस है। Nobody can tell us better than शेख रशीद साहब। A very warm welcome to you on Newsbeat। शेख साहब, आज ही हुसैन हक्कानी साहब बड़े दिन के बाद बोले हैं और उन्होंने आरिफ निज़ामी साहब को इंटरव्यू में बड़ी अहम बातें की। मैं चाहती हूँ आप भी सुने, क्योंकि शायद इशारा आपकी तरफ है। जो निज़ामी साहब ने कहा भी जरा सुनिए जिन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान में एक फजा पैदा की जाती है बाज़ औक़ात बाज़ अफराद के खिलाफ। अगर आपको याद हो तो सलमान तासीर साहब के खिलाफ उनको यानी तौहीन रिसालत का मुर्तकिब करार दे दिया गया, हालांकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, और कहा गया कि वो क्योंकि कानून के खिलाफ कानून के बारे में तब्दीली चाहते हैं, इसलिए वो मुस्तहिक हैं सजा के। उस सजा के अंदर एक आदमी ने उनको कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला वैसे तो मौत और जिंदगी का जामिन है, लेकिन जिस तरह की फजा मेरे बारे में पैदा की गई, कभी कहा गया कि मैं अमरीकी मफादात का मुहाफिज हूँ, फिर आपको पता है कि एक रावलपिंडी से शिकस्त खुर्दा सियासतदान जो है वो मुसलसल मेरी जात के ऊपर बड़े नाज़िबा हमले करते रहे हैं। अब शेख रशीद साहब का जिक्र कर रहे हैं। तो इस तरह की जबान जब इस्तेमाल होगी तो इस बात का इम्कान मुस्तरद तो नहीं किया जा सकता कि कोई फर्द ये सोचेगा कि अच्छा ये आदमी अगर इतना ही बुरा है तो इसके साथ कुछ कर दिया जाए। ये मुहज़्ज़ब माशरों में होता नहीं है। कौन सी साजिश हो रही है हुसैन हक्कानी साहब की? और आपने कहा था वो वादा माफ गवाह बनेंगे, उस पर भी उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया। मैं आपको भी सुनाती हूँ वो भी, पहले आप इसका जवाब दें। देखें, ये गंद है, परले दर्जे का नौसरबाज है, डबल स्टैंडर्ड का आदमी है। ये इस मुल्क की तबाही की तरफ ले जाने वाले ऐसे लोग हैं जिस पे मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको क्यों उस घर में रखा हुआ है। देखिए, क्या ये समझता है कि ये दुनिया को धोखा देगा? केस क्या है? केस ये है कि मेमू गेट, मैं नहीं कह रहा जी, मेमू गेट मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मोड़ लगा के कह रहा है कि दिस इज अ केस। ISI का डीजी कह रहा है दिस इज अ केस। उधर से मैकमोलन कह रहा है और जेम्स जॉन कह रहा है। ये एक ऐसा फितना अंगेज और शरारती ज़हन की शख्सियत हैं कि सारी कौम को इन्होंने स्टेक पे लगा दिया है, और अब ये मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ ये एक हकीकत है, लेकिन ये आर्टिकल 6 के तहत नहीं आती। देखें, सारी कौम तमाशा बनी हुई है, न सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर रही है, फौज के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। और क्योंकि आज हुसैन हक्कानी साहब ने इंटरव्यू दिया है, इसलिए मैं समा से उसके जरिए उसको पैगाम भेजना चाहता हूं कि अगर जनरल कियानी रहे या ना रहे, जनरल पाशा रहे ना रहे, मेमू गेट का फैसला होगा। हुसैन हक्कानी साहब, आपके ख्याल से उस फैसले से भाग रहे हैं? उस फैसले से भागना चाहते हैं। क्यों? देखें, उस फैसले से इसलिए भागना चाहते हैं कि बड़ी आसान सी बात है। ये कहते हैं जी इसको हाइप इतनी बहुत ऊपर ले जाया गया।